Startup Spark. He is a founder and CEO of Stratinfinity INC, board director, investor, and advisor. With 25 plus years in global capability centers, M&A, and digital transformation, he has shaped global businesses. At TurboStart, he drives strategy and growth for startups. Ex-chairman of NASSCOM GCC and chairman of IOA IT Society, he fosters education, innovation, and entrepreneurship. A champion of AI, deep tech, ed tech, health tech, cybersecurity, and IoT, he continues to inspire. Honored with the Dr. APJ Abdul Kalam Manathanaya Manbala Award and UWA Effulgent Star of the Decade. Innovate 25 proudly welcomes Mr. Bala MS. Karmagam IAS, the education reformer, former director, collegiate education, senior IAS officer, policy visionary. With decades of public service, he is trusted for his discipline, transparency, and mission-driven leadership. An education administrator who ensured access, quality, and inclusivity in higher education across Tamil Nadu. Driving systemic improvements with policies for colleges, digital learning, faculty development, and student empowerment. Known for his vision, he created impactful policies shaping Tamil Nadu's education framework, committed to nurturing a future-ready education system that empowers youth and builds the nation. Innovate 25 proudly welcomes S. Karmagam IAS, the education reformer, the nation's mentor. Simamarunatim T. Sulo Chana, the guiding educator, controller of examinations, Central University, Government of India. Administrator, mentor trusted for her precision, fairness, and integrity in overseeing examinations and academic processes. An administrator who safeguards academic justice and transparency, ensuring strengthening systems with digital reforms, student-friendly services, and reliable examination structures. Respected for her ethical approach and leadership, ensuring trust and balance in education. A respected figure in the Central University, ensuring credibility and accountability in academic functions. Innovate 25 proudly welcomes SMT, Sulochana, the guiding educator, the academic pillar. The data visionary, Mr. Naveen Kumar, founder and CEO of GWCData.ai. He is an AI and analytics leader. Since founding GWCData.ai in 2021, he has delivered BI, data, and AI solutions, making analytics accessible to MSMEs. With over a decade of experience at IBM, HSBC, TCS, Infinite, and GSK, turning analytics expertise into real-world impact. As a growth driver, he has scaled GWC from a startup to a national and global vision. A visionary entrepreneur, he focuses on social impact, inclusive innovation, and empowering communities. Guided by his mantra, inspire through impact, he empowers people and builds solutions that truly matter. Innovate 25 proudly welcomes the visionary leader, Mr. Naveen Kumar. Please welcome the dignitaries on stage. It's a huge round of applause, everybody. It promises to be a very exciting panel. Can I have mics for all of them, please? Check. All right, vanakkam everybody, and such an elite panel of people from the government, people from the industry, senior leaders from the industry. Next wave of IT, IT is the backbone of the economy. Agriculture is the backbone of the economy. In Solitipo, IT is the backbone, is the new trend that is shaping up. And IT is also leapfrogged India into the global ecosystem. So I'll start with the core of IT, and Dr. Bala, I'll start with you first. The next wave
The IT industry over the last 25 years, or even beyond that, from the 90s, you've seen it as a leader. Every 5 years, 10 years, there's a big wave. 5 years, 10 years, munadila 10 years, Gorwati, there used to be a big wave. 2010 kapra, it's become every 5 years. 2020 kapra, every 2 years, we are seeing a leap of transformation on a lot of things. If students are, if they have to concentrate, give us a summary of what is the next wave for the next 2 to 5 years in the IT industry. How are you seeing this? அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ இந்த ஐடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 இயர்ஸ் பேக் இந்தியாவில் வர ஆரம்பிச்சது. ஸோ அந்த டைமில் வந்து இட் வாஸ் லுக்ட் அட் அஸ் அ மோர் லேபரர் ஐடி லேபர் இந்தியாஸ் லுக்ட் அட் அஸ் அ ஐடி லேபர் கண்ட்ரி. மோர் முண்டேன் டாஸ்க், ரைட்? கட் காப்பி பேஸ்ட், ஒரு பேசிக் டெஸ்டிங், மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க், இந்த மாதிரி ஒர்க் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. தென் ஸ்லோலி ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்தது, ப்ராசஸ், ஒரு 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 பில், ஒரு இன்வாய்ஸ் ப்ராசஸ் பண்றது, இல்லை ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் பண்றது, ஒரு டாக்குமெண்ட் ப்ராசஸ் அந்த மாதிரி முண்டேன் டாஸ்க், அந்த மாதிரி மட்டும்தான் வந்துட்டே இருந்தது. ஸ்லோலி இட் மூவ் இன்டு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட். தட்ஸ் வாட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து காஸ்ட் ஆர்பிட்ராஜ், அதாவது ஒரு வேலை வந்து யூஎஸ்லயோ யூகேலயோ ஆஸ்திரேலியாலேயோ ஒரு $100,000 ஒரு ஒர்க் பண்றோம்னா அந்த ஒர்க்கு வந்து இங்க இந்தியாவில் வந்து ஒரு 10 பேரை அமர்த்தலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஒன்லி காஸ்ட் ஆர்பிட்ராஜுக்கு மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ண ஒர்க் வந்து ஸ்லோலி தே ஸ்டார்டட் லுக்கிங் அட் இந்தியன் எம்ப்ளாயிஸோட எஃபிஷியன்சி. ஒரு வேலையை கொடுத்தா அதை எந்த அளவுக்கு நல்லா பண்றாங்க, எஃபிஷியன்சி, தென் எஃபெக்டிவ்னஸ், எவ்வளவு எஃபெக்டிவா அந்த அவுட்கம் வருது. இது சார் த ஸ்லோ க்ரோத் ஆஃப் லேட் 2000s. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னோவேஷன்ற ஒரு முக்கியமான பார்ட் வருது. ஸோ இந்தியன் எம்ப்ளாயிஸ் என்ன பண்றாங்க, இந்தியன் மாணவர்கள், இந்தியன் எம்ப்ளாயிஸ் பியாண்ட் த கொடுத்த ஒர்க்கை விட தே ட்ரை டு ஐடென்டிஃபை சம் நியூ திங்ஸ், தே கோ அண்ட் இன்னோவேட். ஸோ இன்னோவேஷன் வருது. இன்னோவேஷன் வரச்சு என்ன கிடைக்குதுன்னா வேல்யூ இஸ் கெட்டிங் கிரியேட்டட். ஸோ எஃபிஷியன்சி, காஸ்ட் ஆர்பிட்ராஜ், எஃபிஷியன்சி, எஃபெக்டிவ்னஸ், இன்னோவேஷன், வேல்யூ கிரியேஷன். இன்னைக்கு குளோபல் ஆர்கனைசேஷன் இந்தியா வந்து ரெவென்யூ ஜென்ரேஷனுக்காக வராங்க. இட்ஸ் நாட் ஃபார் காஸ்ட், பிகாஸ் இந்தியா இஸ் நோ மோர் அ சீப் கண்ட்ரி. Everybody's salary level has gone up, lifestyle have gone up, knowledge has gone up, innovation has raised up, value creation has gone up. Today, India is looked at as an R&D country. இன்னைக்கு இந்தியால லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல 280 மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கு. அதில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 200 and 210 கம்பெனிஸ் ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஒன்லி ஃபார் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், என்ஜினியரிங், ஏஐ, லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ் ஆர் வந்துட்டு இருக்கு. இதுல முக்கியமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பங்கு என்னன்னா பார்த்தீங்கன்னா, always engineering education plays a very high role, right? STEM education. Whereas today industry is expecting a STEAM education: science, technology, engineering, arts, science and mathematics. So that is how today the trend is moving on today. இன்னைக்கு ஐடில 3 words ஓட சொல்லி நான் நிப்பாட்டிக்கிற ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கு. இன்னைக்கு these are the 3 things which is the global every organization is looking at India: growth, digitalization, efficiency. இந்த 3 அடிப்படையில தான் இன்னைக்கு இந்தியன் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இஸ் மூவிங் ஃபார்வர்ட். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னீங்க. அந்த ஹிஸ்டரி ரொம்ப அழகா ட்ராக் பண்ணீங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ் பத்தி I'm going to come to you later, but you've been closely watching the industry as a leader. And முதல்ல வந்து காஸ்ட் ஆர்பிட்ரேஜ்க்கு வெறும் வந்து காப்பி பேஸ்ட் ஜாப்ஸ்க்கு வந்திருந்தாங்க, கால் சென்டர் ஜாப்ஸ்க்கு வந்திருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் we started improving our quality of output. Our software people during the 90s etc were more operations oriented. அதுக்கப்புறம் educationalist pitch in ரூட்ல இருக்கிற அந்த at a grassroot level the whole education system changed to actually produce significant changes in the mindset of people. Karmigam sir, I wanted to ask you this, that over the last 2 decades, how have you seen education as a primary force driver change the mindset of people towards IT? ஹிஸ்டாரிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஹியூமன் லைஃப்ல முதல் மிகப்பெரிய இன்வென்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா வீல் சொல்லலாம். அடுத்தது இன்வென்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி, எலக்ட்ரானிக்ஸ், டிஜிட்டல் தேர்டு, ஃபோர்த்து தி கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸ், நிரல்னு சொல்றோம், கமாண்ட், கட்டளைகள். இப்போ இந்த 4 ஃபேஸை தாண்டி பெரிய குவாண்டம் ஜம்புக்கு ஏஐ எடுத்துட்டு வந்து நிற்குது. இன்னைக்கு ஏஐ வந்து ஒரு ஃபார்ச்சூனா பார்க்கறதா த்ரெட்டா பார்க்கறதாங்கிற அளவுக்கு டிபேட் போயிட்டு இருக்கு. யூஸ்வலா எனிதிங் நியூலி கம்மிங் அப் வில் பி சீன் ஆஸ் அ த்ரெட் பை சர்டன் குவார்டர் ஆஃப் பீப்புள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மேட்டூர் டேம் கட்டி
அங்கே எலக்ட்ரிசிட்டி, ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி எடுக்க ஆரம்பிச்சப்போ தஞ்சாவூர் டெல்டாவில் இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ் தண்ணியில் இருக்கிற சத்தெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு சக்க தண்ணி அனுப்புறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கிரிட்டிசைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த மாதிரிதான் ஏஐ மேல இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு த்ரெட் பெர்ஸ்பெக்டிவும் இருந்துட்டு இருக்கு. இட் இஸ் நாட் சோ. இன்னைக்கு இது வரைக்கும் இங்க பிரசன்ட் பண்ண எல்லாத்துடைய பயோடேட்டா ஆர் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல எதுவுமே இண்டிவிஜுவல் கிட்ட இருந்து வாங்கல. எல்லாமே இட்ஸ் மைனிங் ஃப்ரம் தி நெட் அவைலபிள். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தா நம்ம how AI has contributed positively for this dice அப்படிதான் பார்க்க முடியும். இன்னும் இந்த 20 இயர்ஸ்ல எஜுகேஷன் ஒரு ட்ரெடிஷனல் வேலை இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு. அதை அடுத்த லீப்க்கு எடுத்துட்டு போக போகுது. ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நம்முடைய கரிக்குலம், சிலபஸ், எவாலுவேஷன், இதை எல்லாத்தையும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல நம்ம ட்ரெடிஷனலா பார்த்துட்டு இருக்கிற பசங்களை நம்ம குறிப்பா ஆசிரியர்கள் எதிர்பார்க்கிற கட்டுரை எழுது அப்படின்னு சொல்றோம், லீவ் லெட்டர் எழுதுன்னு சொல்றோம். இந்த லீவ் லெட்டரு இனிமேல் எந்த பையனும் பொண்ணும் அவங்க எழுத போறதில்லை, அவங்களுக்காக ஏஐ எழுதும். அது ஜெமினி எழுதலாம், சாட் ஜிபிடி எழுதலாம், இன்னும் கன்சர்வேட்டிவா இருந்தா மெட்டா எழுதலாம். நைட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். நாளைக்கு நான் கிளாஸுக்கு போக பங்க் பண்ண விரும்புறேன், ஆனா எனக்கு பிடிக்கல கிளாஸ். நான் வந்து ஆனா அந்த ரீசன் வேண்டாம், நான் லீவ் லெட்டர் எனக்கு ஒன்று வேணும், டிராஃப்ட் பண்ணி கொடுன்னு சொன்னா 1 மணி 23 நிமிஷம், அந்த 23 நிமிஷம் முடியறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு டிராஃப்ட் லெட்டர் வந்துருச்சு. அழகா. ஸோ இன்னும் பியூட்டிஃபுல் லீவ் லெட்டரா இருக்க போறதெல்லாம் ஏஐ எழுதின லெட்டரா இருக்கும். ஆவரேஜ் அண்ட் பிலோ ஆவரேஜா இருக்க போறதெல்லாம் சொந்தமா இருக்க போகுது. ஸோ அந்த மாதிரி ஆசிரியர்கள் இதுக்கு தயாராகணும். சிலபஸ், யூனிவர்சிட்டிஸ் தயாராகணும். இது வந்து கல்வியில பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்க போகுது. இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் இனி ஜாப் ரெடினஸ், எனக்கு வந்த உடனே வேலை பார்க்கணும். ஏன்னா என் கிளைண்ட் எனக்கு கொடுத்துருக்கிற டைம் அவ்வளவுதான், அதுக்குள்ள நான் ப்ராடக்டை கொடுத்தாகணும். ஸோ காம்படிஷன், எந்த கம்பெனி எனக்கு ஃபாஸ்டா ஒர்க்கை முடிச்சு கொடுக்குதோ அதுக்கு நான் வந்து கான்ட்ரிபியூட், அதுதான் எனக்கு எனக்கு என்னுடைய ப்ராஃபிட்டை கொடுக்கும். அப்போ எல்லாத்துக்கும் டார்கெட் பீரியட் எவாலுவேஷன் வந்துருச்சு. ஸோ கல்வியும் இன்னைக்கு கரிக்குல, அதாவது இண்டஸ்ட்ரியும் ரொம்ப நெருக்கமா இணைக்க வேண்டிய ஒரு காலத்துல நம்ம இருக்கிறோம். ஸோ இந்த 20 இயர்ஸ்ல இருந்த கால ஓட்டத்தில் இருந்ததை விட ஒரு புதிய பரிமாணத்துக்கு ஏஐ எடுத்துட்டு போக இருக்கு. அது நிச்சயமா நம்ம யாரும் பயங்கொள்ள தேவையில்லை. இது இட் வில் பி a new paradigm shift or dimension, but it will not be a threat. It is going to enable us, help us. We will lead another era of modern life. That's what. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் வெரி பெர்டினன்ட். அண்ட் உங்களோட லீவ் லெட்டர் எக்ஸாம்பிள் வந்து எல்லாரும் எக்ஸைட் ஆயிடுச்சு பயங்கரமா. நமக்காக செம்ம ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு எல்லாரும் ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் மக்களே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஐ வாண்ட் ஆஸ்க் யூ ஆல் a question. அடுத்த ஒரு 4 வருஷம் 5 வருஷத்துல எவ்வளவு பேர் ஐடில வேலை பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். பாக்கி இருக்கிறவங்க, ஐடில வேலை பார்க்கறவங்க, வேலை பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறவங்க இவ்வளவுதானா? பாக்கி எல்லாரும்? ஏன் கேட்கிறேன்னா மக்களே, அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு பேனல்ல இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பீப்புள் வந்து உங்ககிட்ட நீங்க ஐடில அடுத்தது வேலை பண்ணணும்னா என்ன ஸ்கில் கத்துக்கணும் அப்படின்னு தனியா இன்னொரு இடத்துல சொல்ல போறது இல்ல. சோ இது வந்து ஒரு வாய்ப்பா பாருங்க. ஒரு 15 minutes if you pay your attention, your next 3 years is going to be mind blowing. ஏன்னா இந்த மாதிரி caliber of people முன்னாடி வந்து பேசுறது is going to be very difficult. So ஒரு 15 minutes hold பண்ணுங்க. I think so some wonderful things are coming out. Continuing that conversation, Sulochana madam, இண்டஸ்ட்ரி அகாடமியா பார்ட்னர்ஷிப் ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கு இப்போ. தட் கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து காலேஜஸ்ட போய் எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றத முன்னோக்கியே சொல்லி, when a student is coming out, they are students, how they have to be corporate ready from a technology standpoint, etc. What will be your few advices to give? அனைவருக்கும் வணக்கம். சார் சொன்ன மாதிரி லீவ் லெட்டர் எழுதுறதுக்கு மட்டும் இல்லை, பேசிக்கலாக ஒரு சின்ன எக்ஸாம், வேர்ல்டு ஈக்குவலண்டா, குளோபலுக்கு ஈக்குவலண்டா நம்ம யூனிவர்சிட்டி கரிக்குலம் இருக்கா, ஏஐ வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பண்ணோம். உதாரணத்துக்கு பயோடெக்னாலஜியில் நாங்கள் ஒரு கரிக்குலத்தை எடுத்துட்டு அதை நாங்கள் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ், உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நம்ம எல்லாம் போட்டு ஒரு டீம் வச்சு அவங்க ஒரு கரிக்குலம் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த கரிக்குலத்துக்கு ஈக்குவலாக ஏஐ மூலமாக ஒரு கரிக்குலம் டெவலப் பண்ணோம்.
ரெண்டுக்கும் பார்க்குறப்ப வித்தியாசம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3% தான் இருந்தது. ஆல்மோஸ்ட் 97% நம்ம எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பண்ண கரிக்குலம் சரியா இருந்தது. அதோட ஏஐயோட கம்பேர் பண்றப்ப ஒரு 3% இன்னும் நம்ம ஆட் பண்ணி இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. இது எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா, இனிமேல் வர்ற பிஓஎஸ்ல எல்லாம் ஏஐ ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த மெம்பரா இருக்க போறாங்க. ஸோ அவங்களோட இன்புட்டும் சேர்த்து நீங்க கரிக்குலம் டெவலப் பண்றப்ப நிச்சயமா சார் சொன்ன மாதிரி இந்த 3 வருஷத்துல ஒரு எவர் ரெடி ஸ்டூடெண்டா நீங்க எந்த ஒரு சிச்சுவேஷனும் எந்த ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் ரெடியா இருக்கிற ஒரு மாணவராக தான் நீங்க வெளியே வருவீங்க. உங்களோட லேர்னிங் அவுட்கம் will be ஆல்ரெடி ஜஸ்டிஃபைடு as well as trained by the AI. இப்போ என்னோட இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல விரும்புறேன். சார் சொன்ன மாதிரி ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸ் மட்டும் இல்லாம ஆர்ட்ஸ்மே இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறப்ப ஐ எம் ஃப்ரம் ஜியாகிரபி பேக்ரவுண்ட். ஜியாகிரபின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே எல்லாருமே ஆர்ட்ஸ் தான் நினைப்போம். பொதுவாக நம்ம என்ன நினைப்போம்னா ஜியாகிரபின்னா உயரமான சிகரங்கள், நீளமான ஆறுகள், இதை பத்தி படிக்கிறதா நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா இதுல இப்ப டெக்னாலஜி இப்ப இஸ்ரோல ஜாயின் பண்ண பிறகும் நம்ம ஐஆர்எஸ் சேட்டலைட் இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரிமோட் சென்சிங், ஜிஐஎஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஜியோஸ்பேஷியல் டெக்னாலஜி அந்த ஜியோ வந்து இப்ப ஜியோகிராஃபியா மாறி இப்ப ஜியோகிராஃபி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஏஐ யூஸ் பண்றாங்க. சார் சொன்ன மாதிரி 80s 90sல ஜியோகிராஃபி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜிஐஎஸ் படிச்சவங்க ஒன்லி டிஜிட்டைஸ் பண்ண முடியும், உட்காந்து டிஜிட்டைஸ் பண்றதுக்கு தான் லாய்க்கு, அந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் இருந்தது போக இப்ப ஏஐ யூஸ் பண்ணி கூகுள் எர்த் இன்ஜின் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்ல நிறைய டேட்டா பிக் டேட்டா அனலைஸ் பண்ணி மாடலிங் ப்ரெடிக்டிவ் மாடலிங் பண்ற அளவுக்கு வளர்ச்சி அடையுது. ஸோ இன்னும் சில வருடங்கள்ல நிச்சயமா ஆர்ட்ஸ் சப்ஜெக்ட்டுமே சயின்ஸுக்கு ஈக்குவலா ஏஐ யூஸ் பண்ணி நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு சார். ஆக்சுவலி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ஹவு ஆர்ட்ஸ் ஹேஸ் அன் ஏஐ இம்பாக்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிட்டீங்க மேடம். அண்ட் தட் இஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக். ஆக்சுவலி ஜியாகிரபின்ற அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் இன்னைக்கு வந்து எந்தெந்த ஃபீல்ட்ல யூஸ் ஆகுது. நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது அந்த மேப் அட்லஸ் எல்லாம் பார்த்தா தூக்கமா வரும் மேடம். அண்ட் அன்னைக்கே ஒழுங்கா படிச்சிருந்தேன்னா இன்னைக்கு இஸ்ரோ எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிருக்கலாம் போல இருக்கு. பட் தென் இட்ஸ் a very very important perspective ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேயிங் நீங்க வந்து எவ்வளவுதான் ஆர்ட்ஸ் ஆர்ட்ஸ்ல இருந்து நான் ஏஐ எப்படி யூஸ் பண்ணுவேன்னா இந்த ஜியோகிராஃபி அண்ட் மேப்ஸ் enabling is a classic example. Lastly, I want to turn it around saying the world is shrinking. நீ பார்த்துட்டேன்னா the world is shrinking. இன்னைக்கு வந்து யூஎஸ்ல ஐபோன் லான்ச் ஆகுதுன்னா அடுத்த 10th செகண்ட் you are able to watch that live, you are able to know what is the price, என்ன மாடல்ஸ் லான்ச் ஆகுது, என்ன பிரைஸ் எக்ஸெட்ரா அப்படின்னு தெரிய வருது. ஸோ நம்மளோட ஹோல் வேர்ல்டு வந்து இந்த மொபைல்குள்ள சுருங்கி போனதுனால நீ வந்து இம்பாக்ட் வந்து இன்னைக்கு வந்து நீ பெங்களூர்ல, சான் பிரான்சிஸ்கோல, துபாயில, லண்டன்ல, மும்பைல இருந்தாதான் இம்பாக்ட் பண்ண முடியும். நான் பட்டணத்துக்கு போய் படிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்ற காலம் போய் நீ எங்க இருக்கியோ உன்னோட வால், உன்னோட 4 செவரை சுத்தியே நீ வந்து இன்னைக்கு குளோபல் இம்பாக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வேர்ல்டு ஷ்ரிங்கிங். அந்த ஷ்ரிங்கிங்க்கு காரணம் யாரு அப்படின்னு பார்த்தேன்னா விஷனரிஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ்ட் who actually shrunk the world using technology. அந்த மாதிரி ஒரு விஷனரி அண்ட் டெக்னாலஜிஸ்ட் who's actually doing that from the roots of Tirupattur to the world at large is Naveen, who's CEO of GWC Data. Naveen, அந்த மாதிரி ஒரு மாற்றம் today, because the power of education, the power of technology, you are having data scientists sit in Tirupattur and do AI work for the world. Try and say that நீ திருப்பத்தூர்ல இருந்தே you can actually control the world. அப்படின்ற real life examples உங்க perspectiveல. So first of all, good morning everyone. And we are blessed, I can say. We born in this particular century. We have seen every side of technology. We have seen the predictions, we have seen the internet, and we are seeing AI and Gen AI and agentic AI. So completely into multiple things we have only seen. We are completely blessed. And as you rightly point out, we can do everything sitting at Tirupattur or any other town. So that's how we brought in the concept called work from hometown. Right? We are bringing offices to your hometown. Like this, we set up 7 offices and we are running successfully. That is important thing. There are people starting it, and how we are, fortunately we are AI and we are able to transform ourselves into these particular technologies. And again, being in this kind of smaller towns, there were days you need thousands and thousands of people to build a company and then hit a 1 billion revenue. Today, with AI, somebody sitting in Tirupattur, with one person, with the evolution of AI, they can hit $1 billion business sitting at Tirupattur. Because everything is available for you, and internet is available, and technology is enabled, and college is adopting the technology. Having said this, so everything possible from small towns, and as I said, there are in this, what kind of social cost it brings to the state, right? So definitely,
women empowerment, people who are not able to move to metropolitan cities, they are able to work from Tirupattur and serve global customers. You are talking about iPhone. iPhone is one of our clients. Through Tata Electronics, they are working for iPhones. We know what kind of model our employees, every one of us knows what kind of features being introduced. So that happens from Tirupattur, that happens from Dharmapuri, that happens from Salem. Wait. That's how we have done. Wait. If I have to explain this to my audience, iPhone is a global brand, Apple is a global brand. ஆப்பிள்கான சில வேலைகள் இங்க திருப்பத்தூர்ல இருந்து இவங்க பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றீங்களா? Exactly, that's what I'm saying. ஒரு மிகப்பெரிய கரகோஷம், ஒரு மிகப்பெரிய அப்ளாஸ். நம்ம திருப்பத்தூர்ல இருந்து ஆப்பிள்கான வேலைகள் இங்க திருப்பத்தூர்ல இருக்கிற ஸ்ட்ரீட்ஸ்ல இருந்து டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் டூயிங் அப்படின்றத விட வேற பெட்டர் எக்ஸாம்பிள் இருக்க முடியாது. உலகம் சுருங்கிட்டு இருக்கு, உன் கையில இருக்கு. நீ இந்த கேம்பஸ் விட்டு இவ்வளவு பெரிய ஃபேண்டாஸ்டிக் கேம்பஸ்ல படிச்சுட்டு வெளில போனேன்னா இங்க இருக்கிற ஸ்ட்ரீட்ஸ்லயே உனக்கு வந்து உலகத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நீ டெக்னாலஜி கத்துக்கிட்டேன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு ரூல் தி வேர்ல்ட் அப்படின்றதுக்கான ஒரு கேஸ் ஸ்டடி தான். Is GWC Data the first data AI company in Tirupattur? That's been, and that's, Tirupattur is where we started our first office. Fantastic. திருப்பத்தூர்ல விதைய போட்டு ஆரம்பிச்ச ஒரு குளோபல் கம்பெனி. உங்கள ஒருத்தரா சேக்ரெட் ஹார்ட்ஸ் அலுமினை அவர் வேற. But then this also says நீ வந்து உங்க கனவுன்றது வந்து இப்ப நீ இருக்கிற இடத்துல இருந்தே உன்னோட சுற்று வட்டாரத்துல இருந்தே நீ வந்து யூ கேன் கோ அண்ட் கண்ட்ரோல் தி வேர்ல்ட். நீ வந்து ஃபேமிலியை பிரிஞ்சு 10 வருஷம் எங்கேயோ போய் இருந்து அப்படிதான் கஷ்டப்பட்டு முன்னாடி எல்லாம் கல்ஃபுக்கு போவாங்க எல்லாரும். 10 வருஷம் நான் கல்ஃப்ல இருந்தாதான் வீடு கட்ட முடியும்னு. இங்க திருப்பத்தூர்ல இருந்தே யூ கேன் கண்ட்ரோல் தி ஹோல் வேர்ல்ட் அப்படின்றதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் தி ஹோல் GWC ஃபேமிலி அண்ட் தி ஹோல் ஸ்டோரி ஆஃப் GWC. ஸோ அது ஒரு நல்ல கேஸ் ஸ்டடி இது மூலமா வருது. அண்ட் ஐ வாண்ட் கோ பேக் டு பாலா பிரதர். GCC அப்படின்ற அந்த டேர்ம் வந்து ரொம்ப புதுசு, மக்களுக்கும் ரொம்ப புதுசு, இங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் தெரியாது. கேன் யூ எஜுகேட் தெம் ஆன் what is GCC from a layman's perspective? Sure. GCC னா நிறைய பேர் நினைக்கிறது வந்து நம்ம மிடில் ஈஸ்ட் அதுதான் GCC நினைக்கிறாங்க. பட் GCC இஸ் a global capability center. அதாவது இன்னைக்கு ஃபாரின் மற்ற கண்ட்ரில இருக்க நிறுவனங்கள் நம்ம இந்தியால ஒரு சென்டர் ஓபன் பண்ணி அந்த சென்டர்ல இருக்க பணியாளர்கள் டைரக்டா பேரண்ட் கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்றது. we working for the parent. For example, இப்போ நீங்க ஆப்பிள் நிறுவனம் இங்க இருக்குன்னா ஆப்பிள் நிறுவனத்துக்காக ஒர்க் பண்ற எம்ப்ளாயிஸ், ஆப்பிள் இந்தியா எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் GCC எம்ப்ளாயிஸ். இப்போ அமேசான் இருக்கு, பேபால் இருக்கு, சிட்டி பேங்க் இருக்கு, ஃபோர்ட் மோட்டார்ஸ், ரெனால்ட் நிசான், பார்க்லே, ஸ்டான்சார்ட், RBS, இப்படி பல நிறுவனங்கள் ஃபாரின் என்டிட்டிஸ் இந்தியால இருந்து அந்த இந்தியால சென்டர்ல இருக்க எம்ப்ளாயிஸ் அவங்க பேரண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஒர்க் பண்றது தான் GCC. இதுல என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட்னா GCC ஏன் நிறைய பேர் இந்த லாஸ்ட் 2-3 இயர்ஸா நிறைய பேசிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு 2 முக்கிய காரணங்கள் இருக்கு. GCCயோட என்டையர் ஆபரேஷன் ரன் பை த குளோபல் ஆர்கனைசேஷன், ஸோ நாட் தி இந்தியன் என்டிட்டி. அதுல அட்வான்டேஜ் இருக்கு, டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. பட் டிஸ்அட்வான்டேஜை விட்டுருவோம், அட்வான்டேஜை பார்ப்போம். வென் குளோபல் ஆர்கனைசேஷன் நம்மள இங்க ரன் பண்றச்ச அவங்களோட என்டையர் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட், ப்ராடக்ட் இன்ஜினியரிங், R&D இங்க கொண்டு வரப்படும். அப்படி கொண்டு வரும் பட்சத்தில் நமக்கு இருக்க மாணவர்களுக்கும் இங்க இருக்க பணியாளர்களுக்கும் அவங்களோட வேலை திறன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அந்த டெய்லி ரெகுலர் பண்ற டாஸ்கை விட அடிஷ்னல் டாஸ்க் ஒரு இன்னோவேட் பண்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டிஸ் சான்சஸ் நிறைய இருக்கும். அப்படி பண்றச்ச அவங்களோட வாழ்வாதாரங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆகும், இந்த சேலரி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அவங்களோட நாலேஜ் பேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அந்த ரெகுலர் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோடைய பார்வையிலிருந்து ஒரு ஹை லெவல், ஒரு ஹை டெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரியா அந்த கண்ட்ரி மாறும். அதுதான் இன்னைக்கு யூனியன் கவர்மெண்ட் இஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் AI பாலிசி, குவாண்டம் பாலிசி, லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் கமிங் ஆன். அது வெரி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். முக்கியமா நான் இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் ஐடி இன்ஜினியர்ஸ் ஆகணும்னு இருக்கீங்க? கை தூக்குங்க. ஐடி யாருமே இல்ல. வெரி குட். BA மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், BA எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர், BA எலக்ட்ரானிக்கல் இன்ஜினியர், எலக்ட்ரானிக்ஸ் எடுங்க, இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் எடுங்க, சிவில் எடுங்க. ஏன்னா எல்லாருமே ஐடிக்கு வந்துட்டா யார் பாலம் கட்டுறது, யாரு சிப் டிசைன் பண்றது, ரைட்? ஸோ ப்ளீஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் கோர் இன்ஜினியரிங். இன்னைக்கு ஐடி வந்து ஒரு வெர்டிக்கல், இட்ஸ் அண்ட் ஹரிசான்டல். நீங்க எந்த துறையில் படித்தாலும், நீங்க மேடம் சொன்ன மாதிரி ஜியோகிராஃபியா இருக்கட்டும், ஹிஸ்டரியா இருக்கட்டும், ஹாஸ்பிட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனா இருக்கட்டும், எனி டிபார்ட்மெண்ட் யூ டேக், எனி வெர்டிக்கல் யூ சூஸ், ஐடி இஸ் மேண்டேட்டரி. இன்னைக்கு எப்படின்னா ஐடி இல்லைன்னா யூ வில் நாட் எக்ஸிஸ்ட். தட் இஸ் ஒரு மேண்டேட். அது ஐடி இஸ் மேண்டேட்டரி. ஸோ இட் இஸ் அ ஹரிசான்டல். ஸோ நீங்க எந்த துறை தேர்ந்தெடுத்தாலும் அதுல இந்த AI காம்பனன்ட், AI இஸ் நாட் அ டெக்னாலஜி ஃபார் எ கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், இட்ஸ் அ லைஃப் ஸ்டைல். எப்படி வந்து ஸ்டீம் இன்ஜின் வந்ததோ, எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி வந்ததோ, எப்படி இன்டர்நெட் வந்ததோ, AI 1964 இன்வென்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ AI இஸ் நாட் அ டெக்னாலஜி, இட்ஸ் அ லைஃப் ஸ்டைல்.
ஸோ யூ ஹேவ் டு கெட் அடாப்டட் டு த லைஃப் ஸ்டைல். ஃபார்ச்சுனேட்லி இப்போ டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகிறதால இன்னைக்கு ஏஐயோட யூஸ் கேஸ் நிறைய இருக்கு, ஏஐ யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் டு வெரி clearly demarcate yourself, that don't restrict yourself with only technology. Sir, எங்களோட generation, Gen X, Gen Y generationல AI is a wow factor. Today AI is mandatory. So you focus on being a core engineers, core science students, core art students, that will add more value for building our nation. Wonderfully said. GCC oda example also goes to say that நம்மளோட தரத்தை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருந்திருக்கோம் with education policies. You're also involved with the government on the educational policies. நம்ம தரத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ண அவன் வந்து இவங்களுக்கு வெறும் காப்பி பேஸ்ட் ஜாப் கொடுக்காம we can come and set up an office because நம்மளோட அறிவுக்கான வேலைகள், even if you see Sundar Pichai example or Satya Nadella example, the intellectual capability of Indians have gone up 10x in the last 20 years, and today they are saying அங்க இருக்கிற கேபிட்டலை விட இங்க இருக்கிற எனக்கு people capital ரொம்ப important, I'll come and set up shop. அதுதான் அந்த GCCயோட அபூர்வமான growthக்கான காரணம். And educational institutions are fueling that GCC growth by enabling students to be corporate ready by teaching them latest technologies. Karmigam sir, if I can expand this conversation to you, next 3 to 5 years, what is your few words to these students on how they can enable themselves to face the future in the corporates? First வந்து நம்ம மனசுல இருக்கிற ஒரு apprehension or confusion, the AI will be replacement for these specializations. எனக்கு ஆர்ட் பிடிக்கும், எனக்கு மியூசிக் பிடிக்கும், எனக்கு வந்து பிஏ ஹிஸ்டரி படிக்கணும்னு தோணுது, எனக்கு ஜியோகிராஃபி படிக்கணும்னு தோணுது, எனக்கு பேஷனேட்டா இருக்கிறது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், இதெல்லாம் இருக்கும். இதை ஏஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுமா? நான் எல்லாருமே ஏஐ மட்டும்தான் படிக்கணுமா? ஏஐல மட்டும்தான் ஜாப் இருக்குமா? கம்பெனிஸ் ஏஐ என்ஜினியர்ஸ் மட்டும்தான் எடுத்துக்குவாங்களா அப்படின்னு ஒரு பயம், குழப்பம் இருக்கு. இட் இஸ் நாட் சோ. எனி ஃபீல்டு, படம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஓவியர் ட்ராஸ்கி மருது ரீசெண்டாக யூஎஸ் போயிட்டு வந்தாரு. அவர் எம்ஜிஆர் ஃபிலிம் இன்ஸ்டிடியூட் டைரக்டர் நவ். ஒரு 1 month டிராவலுக்கு அப்புறம் இங்கே வந்துட்டு சொன்னாரு, இனிமேல் எனக்கு படம் எடுக்க நடிகர் வேண்டாம், என்விரான்மெண்ட் சினாரியோஸ் வேண்டாம், மை கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஏஐ வில் ஹெல்ப், ஐ கேன் டேக் எ ஃபில்ம். அந்த மாதிரி அந்தந்த டொமைன் வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ டொமைன் எக்ஸலன்ஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். நம்ம அதுக்கு ரெடி ஆகணும். கூட பேரலா நம்மளோட எனேபிளரா ஏஐ இருந்துட்டு இருக்கும். அதனால ரெண்டையும் பேரலா எடுத்துப்போம். ஐ கேன் சே we have to blend every course with AI. அதுக்கு அது லாங்குவேஜ் ஆகட்டும், ஹியூமனிட்டிஸ் ஆகட்டும், அது டெக்னாலஜி ஆகட்டும், சயின்ஸ் ஆகட்டும், இந்த பிளெண்டிங்க்கு எக்ஸப்ஷன் இருக்க முடியாது. இதுல டீச்சரும் பிளெண்ட் ஆகணும், சிலபஸும் பிளெண்ட் ஆகணும். டீச்சர் பிளெண்ட் ஆகல, ப்ரொஃபசர் பிளெண்ட் ஆகலினா ப்ரொஃபசர் வில் பிகம் பூமர் ப்ரொஃபசர். சிலபஸ் பிளெண்ட் ஆகலினா சிலபஸ் பூமர் சிலபஸ் ஆயிரும். யூனிவர்சிட்டி பிளெண்ட் ஆகலினா யூனிவர்சிட்டி பூமர் யூனிவர்சிட்டியா போயிடும். ஸோ எஜுகேஷனல் பாலிசி மேக்கர்ஸ் இதுக்கு ரெடி ஆகலைன்னா கவர்மெண்ட் வில் பிகம் பூமர். ஸோ அதுக்கு இடம் கொடுக்காம இங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி லேடர்ல இருக்கிற எல்லாரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், ஃபாஸ்டா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். இன்னைக்கு இருக்கிற நெருக்கடி இல்லைன்னா ஓவரால் இன்டர்நேஷனல் சினாரியோல நம்ம பின்னாடி போயிடுவோம். 10 வருஷம் போறோமா 20 வருஷம் போறோமா தெரியாது. ஸோ ஃபாஸ்டா we all have to jump into the world race. That is, அதே சமயத்தில் it is not going to be a threat, it will enable you. You can be courageous, bold, very clear. So this is my message. We have responsibility for all sides, and students and parents need not be apprehensive about the new challenges that will take you on board. Need not worry. So எந்த துறையில இருந்தாலும் டெக்னாலஜி இஸ் a necessary enabler for everything. Exactly. Which is what அவங்க சொன்ன ஜியோகிராஃபியோட எக்ஸாம்பிள் உங்களோடது ரொம்ப அழகா இணையுது. ஏன்னா எந்த கோர்ஸ் எடுத்தாலும் ஐயோ எனக்கு இந்த கோர்ஸ் கிடைச்சிச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்ற பயத்தை விட அந்த கோர்ஸ்ல டெக்னாலஜி வச்சு நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு அட்வான்டேஜ் படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஐ திங்க் so sky is the limit. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லிருக்கீங்க from an education standpoint. Any challenges that you foresee from a industry academia madam, from a industry academia partnership, and the gap இன்னும் இருக்கா, or is academia able to deliver what the industry is expecting? Yes sir. In fact personally என்ன கேட்டிங்கன்னா as a controller of examination ரீசெண்டா ஒரு எவாலுவேஷனுக்கு வந்து நாங்க AI யூஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம். ஒரு மேக்ஸ் பேப்பர் evaluated by a teacher, she has given 50 out of 50. அதே பேப்பரை ஏஐல கொடுத்து சாஃப்ட்வேர்ல கொடுத்துட்டு நம்ம we have to give the answer keys to the AI. அந்த சாஃப்ட்வேர்ல கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதை evaluate பண்ணுது. It has given 48 marks. அப்ப என்ன ரீசன் அப்படின்னா the teacher knows the student very well.
பர்சனல் டச் இருக்கனால சில ஸ்டெப்ஸை விட்டா கூட ஷீ கேன் கம் டு த கரெக்ட் ஆன்சர்ன்றனால ஷி ஹஸ் கிவன் ஃபுல் மார்க்ஸ் ஃபார் தட். பட் ஏஐல வந்து இந்தந்த ஸ்டெப்புக்கு இந்தந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கிறப்ப 2 ஸ்டெப் அவங்க மிஸ் பண்ணதுனால அந்த 2 மார்க்கை மைனஸ் பண்ணுச்சு. ஸோ ஏஐ வந்து நம்மளை தூக்கிட்டு போறது கிடையாது. ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் டீச்சர் போல் இருக்கு ஏஐ. ரொம்ப பயமா இருக்கு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு. ஒரு பக்கம் இருக்கு சார். இன்னொரு பக்கம் கொஸ்டின் எப்படி எவாலுவேட் பண்றோம், நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ற கொஸ்டினுக்கும் அதே சிலபஸ்ல ஏஐ ப்ரிப்பேர் பண்ற கொஸ்டினுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு அதையும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம். கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே சேமா இருந்தது. ஒன்லி த கிராமர் அண்ட் டிஃபிகல்ட்டி லெவல்ல ஏஐ ஸ்கோர்ட் 0.07 ஜாஸ்தி. ஸோ நம்ம வந்து ஏஐ வந்ததுனால சார் சொன்ன மாதிரி we are not going to lose anything. We are the producers of the AI. ஸோ நம்ம எப்படி குயிக்கா எவ்வளோ அழகா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு போறதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நான் எவாலுவேட் பண்றேன் ஒரு ஆன்சர் ஒரு 50 பேப்பர்ஸ் ஒரு டீச்சர் ஒரு half a day எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா ஏஐ will take only half an hour. ஸோ எவ்வளோ குயிக்கா ஐ கேன் கிவ் த ரிசல்ட்ஸ், எவ்வளோ குயிக்கா எத்தனை பேருக்கு நான் பண்ண முடியுன்றதுக்கு ஏஐ இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். இது எவாலுவேஷன் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. நீங்க சொல்ற மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி கொலாபரேஷன்ல பாக்குறப்பையும் ஏஐயோட கான்ட்ரிபியூஷன் நிறையவே இருக்கு சார். அதை பண்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா குவிக் டெசிஷன், இன்ஃபார்ம்டு டெசிஷன்ஸ் we can take. பர்டிகுலரா டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் வேர் we are using this ப்ரெடிக்டிவ் மாடலிங்லாம் பண்றப்ப ஏஐயோட இதனால we can ஒரு இடத்துல ஃப்ளட்டே வராத இடத்துல கூட ஃப்ளட் வந்தனா என்ன ஆகும், what we can do, predictive analysis. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம குயிக் டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு இட் வில் பி வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ collaborating AI with the optimum level with the industry and the education definitely will bring a new changes, a revelation. Beautiful. நீங்க ஆபரேஷன் சைடுல in terms of getting faster readiness, faster corrections etc. backdate போய் கூட you can try and make some amends அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க. 1998ல நான் வந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல கெமிஸ்ட்ரியில ஃபெயில் ஆயிட்டேன் மேடம். அந்த பேப்பர் ஏஐ கிட்ட கொடுத்து ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு நாளைக்கு கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க. பட் AI is a necessary enabler. அது புரியல that every துறை எந்த துறையில இருக்கியோ அந்த துறையில it can actually push you forward. அது வந்து ஒரு தனியா படிக்கணும் தனி அனிமல் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்காதீங்க. நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ அங்கிருந்து ஒன்ல எனேபிள் பண்ண முடியும் கண்டிப்பா. லாஸ்ட்லி நவீன், இங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் definitely might be having future dreams etc. I see them as future GWC colleagues as well. If you want them to be prepared for the future 1 year 2 years 3 years down the line, what should they equip themselves with? Definitely. So upgrading themselves, that is the first and foremost point. Upgrade yourself along with technology irrespective of the domain you are from. So technology gonna travel with you, and as I said AI gonna be by default you will be like it's mathematics, it's gonna be your language, it's gonna be the logical thinking that you're gonna use. AI gonna be the base for everything. So technology gonna be the base for everything. And again, students, to be honest, we have been trained to be an employees, right? Anyone, maybe the system in India, we have been trained to be an employee. Rather, we should think the other way around. We can be an entrepreneur, and if you want any example, I'm one of them. So people can think wider, and the technology, those days, 10 years back, it was not available for us. Today, everything is available for us. So wider and reach out. You should have mentors. That is really a very important. Very interesting point. You should have mentors. Yeah. With that, people can equip themselves and they can, compete with the global market. Definitely. So, as we always see, China is our competitor, and they are 20 years ahead of us in the technology and the infrastructure. But we are not, lesser than them. We can compete with them with the right talent from the students and right, the upgradation that they do from their side. That is the first and foremost thing that I want to highlight here. Very beautiful. As a fellow alumni, as an alumni, as somebody who's grown up from here, mentorship is very important. Upskilling is very important. And a beautiful talk. உங்க கூட இருக்கிற டீச்சர்ஸ் மென்டர்ஸா எடுத்துங்க. இந்த மாதிரி you can align with organization like this who can come and tell you how you need to upskill yourself for the future. And every 6 months there is a new trend, new skill that is coming up. Other continuous upskill பண்ணிட்டு இருக்கணும். Bala brother, you wanted to add something? I want to add with whatever Naveen said, along with whatever he said. 3-4 important things that has been identified of the global employer survey. So உங்களுக்கு எந்த மாதிரி எம்ப்ளாயிஸ் வேணும்னு குளோபல் 400+ CEOs கேட்டச்சு ஒரு 10 points have come. அதில் அந்த ஒரு 5 மட்டும் ஹைலைட் பண்றேன். They said first thing is good communication skill is very important. Absolutely. Right? Second thing is critical thinking. Right? ஒரு ப்ராப்ளத்தை எப்படி அணுகிறது அப்படின்ற critical thinking. Third thing is curiosity. Ask questions. Nothing wrong. இப்ப கேள்வி கேட்கலாம், லைஃப்ல எப்பவுமே கேள்வி கேட்க முடியாது. Right? Number 4, high integrity. Right? Be very clear on integrity, because this integrity is the one thing will take you to
wherever you are in life. Fifth important thing, empathetical skill, right? Don't be sympathy, but show empathy, right? If you are in that situation, what will you do? These are the top 5 skills, and technology is the 10th one that has come out of the survey. So in the top 5 skills la mind la vechuங்க. அது எப்ப நீங்க பண்ண முடியும்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் போன பிறகு இந்த ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ண முடியாது. ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல மட்டும் தான் பண்ண முடியும். So this is the point that I want to share with along with Wonderful. It's an overall combination. இது வெறும் டெக்னாலஜியோட செஷன் மட்டும் கிடையாது. They spoke about upskilling. Bala brother spoke about 5 skills which is not technology related. Communication skills, empathy skills, team bonding skills. ஒருத்தர் சேர்ந்து play a sport அப்படின்னு எதுக்கு சொல்றோம்னா, sport teaches you a lot of beautiful things about life. It teaches you communication, it teaches you leadership, it teaches you power of failure. ஒரு கேம் தோத்தேனா இன்னொரு கேம் எப்படி ஜெயிக்கலாம் அப்படின்றது sports might teach you. So அந்த மாதிரி multitude of skills which this college compound can enable to teach you. நாளைக்கு அந்த ஸ்கில் கத்துக்கிறதுக்கு உனக்கு நிறைய டைம் எடுக்கலாம், காசு எடுக்கலாம். ஆனா இங்க ஃப்ரீயா கிடைக்குது, where people are ready to teach you. Enable yourself with that. அதோட சேர்ந்து டெக்னாலஜியும் நீ என்ன கத்துக்கலாம், உன்னோட இதுல AI எப்படி உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்றது academicians have pointed out saying நீ எதுக்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும். நீ ஜியோகிராஃபி படிக்கலாம், ஹிஸ்டரி படிக்கலாம், தமிழ் படிக்கலாம். இதை வச்சுட்டு how can you enable இப்போ நம்ம கூட தமிழ் விக்கிபீடியா பேஜோட ஒரு அட்மின் இருக்காரு. ஸோ தமிழை வச்சு how can you try and take it தமிழ் to the next level அப்படின்றது உங்க ஜெனரேஷன் யோசிச்சு நீங்க டெஃபினட்டா அடுத்த ஜெனரேஷன் கூட்டிட்டு போலாம். So spend time with such kind of people who will actually enable you to think forward and go ahead from an academia standpoint, from an industry standpoint. And you had a case study right from the streets of Tirupattur to the world around, which is Naveen and GWC. Thank you all 4 of you for joining us and making this session so wonderful. Big round of applause everybody. ரொம்ப சந்தோஷம். And so thank you so much for this. Good morning, everyone. I hope all of you are doing well. I would like to thank Annamalai Trust and Sacred Heart College for inviting me to speak on the topic of artificial intelligence in India and the US in education. I would also like to congratulate Sacred Heart College on their 75th anniversary. My name is Akshata Perumal, a 12th grade student in US navigating artificial intelligence in education. Today, I invite you to explore a fascinating contrast between 2 global giants, India and the United States, and how each is embracing artificial intelligence in the classroom. AI is not